ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾಬದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿರುದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभावि भूमिवलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशयितत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमः सा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये सक्तिर्न मयि बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवान् आनन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमूलिः सकलवचनचेतोऽधिपता भारती सा मम वचसि निधत्तं सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलिजन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञन् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसे भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामन्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमसावकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकम् पारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिन अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैसुमकी अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुवन्द्यसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ॐ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामथ्यधीमं दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जैन्द्रमहं भजे बोधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे
ಮದ್ವೋಕ್ತಿರ್ದ್ವಿನದಿ ಜಯಾರ್ಯ ಶುಭವಾಕ್ ಸೂರ್ಯಾತ್ಮಜ ಸಂಗಮೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ತಾನ ಮೋಹೋ ವಿಧಾಯ ನೃಹರೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಸಾದಂ ಪರಂ ಪ್ರಾಪುರ್ಯೇ ಕೃತಕೃತ್ಯತಾಂ ಗತಮದಾ ವಿದ್ಯಾದಿರಾಜಾದಯೋ ಯೋಗೀಶಾ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजदीप्त्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिकां नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपथ आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतान् अद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादाशितः श्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्य प्रज्ञ गुरुरुद्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदौ नूनं मनः मा कृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थं पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान् वेदेशमुनिसत्पादसेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधाटिकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यहिरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम मूलरामपदासक्तं स्वर्णमण्टपकारिणं गुरुस्मरणकर्तारं वन्दे सत्यात्मयोगिनं स्वस्त्यस्तु सतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ಹಿಂದೆ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಂಬೋದಾದರೆ ಸಕಲ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕಲ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರವೇ ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ವಾದಿತ್ವ ಅಂಬೋದು ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ತರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ತಸ್ಮಾತ್ ವ್ಯವಹೃತಿ ಸರ್ವ ಸತ್ಯೇತ್ತೇವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ನಾವು ಅನಿಷ್ಟಾಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಬಾಧ ಅಂಬೋದು ದೋಷವಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಷ್ಟಾಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಪ್ರಮಾಣ ಬಾಧಾದಿಗಳು ದೋಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅನಿಷ್ಟಾಪಾದನೆ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಕ ಅಂಬೋದು ಮಾಡಲೇಬಾರದು ಅಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾತ್ರೋಚ್ಛೇದ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಇತ್ಯಾಶಯವಾನ್ ಉಕ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗತ್ವಂ ಸ್ಫುಟೀಕರ್ತುಂ
ವಿಪರ್ಯಯ ಪರ್ಯವಸಾನಮಾಹ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ತರ್ಕದ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ವಿಪರ್ಯಯ ಪರಿವಸಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತರ್ಕಕ್ಕೆ ವಿಪರ್ಯಯ ಪರಿವಸಾನ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಯದಿ ಅಗ್ನಿರ್ನ ಸ್ಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ಧೂಮೋಪಿ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಧೂಮವು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಲಿ, ಇದು ತರ್ಕ. ಇದಾನೀಂತು ಧೂಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಃ ದೃಶ್ಯತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಅಗ್ನಿರಪ್ಯಸ್ತಿ, ಇದು ವಿಪರ್ಯಯ ಪರಿವಸಾನ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಯದಿ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಾದಿಕಮೇವ ಮಿಥ್ಯಾ ಸ್ಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ವಾದಿತ್ವಮೇವ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಇದಾನೀಂತು ತವ ವಾದಿತ್ವ ಅಭಿಮಾನಃ ಅಸ್ತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸತ್ಯಮಿತ್ತೇವ, ಸತ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ವಿಪರ್ಯಯ ಪರಿವಸಾನವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಪರ್ಯಯ ಪರ್ಯವಸಾನಮಾಹ ತಸ್ಮಾದಿತಿ. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ, ತಸ್ಮಾತ್ ವ್ಯವಹೃತಿ ಸರ್ವಾ ಸತ್ಯೇತ್ಯೇವೌ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ. ಏನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ? ತಸ್ಮಾತ್ ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ವಾ ವ್ಯವಹೃತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳ ಸಕಲ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಇತ್ತೇವೌ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ, ಸತ್ಯ ಅಂತೇನೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ವಿಪರ್ಯಯ ಪರಿವಸಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣ ಅಸ್ತಿ ಪರಸ್ಯ ವಾದಿತ್ವ ಅಭಿಮಾನ. ಪರಕೀಯರಿಗೆ, ಅದ್ವೈತಿ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ನಾನು ವಾದಿ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ, ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಅಸ್ತಿ ಪರಸ್ಯ ವಾದಿತ್ವಾಭಿಮಾನ ತಸ್ಮಾತ್, ತಸ್ಮಾತ್ ವ್ಯವಹೃತಿ ಸರ್ವಾಂತ. ತಸ್ಮಾತ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ವಾದಿ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆಯೋ, ಆ ವಾದಿತ್ವ ಅಭಿಮಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಾದಿತ್ವ ಇದೆ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಅನ್ಯಥಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ವಾದಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅಭಿಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂಬೋದು, ನನಗೇನು ವಾದಿತ್ವದ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇನು ದೊಡ್ಡ ವಾದಿ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗಿದ್ರೆ, ಅನ್ಯಥಾ ಯುಷ್ಮದಸ್ಮದಿತ್ಯಾದಿ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಪಕ್ಷ ಬಲಾಬಲ ಚಿಂತಾನ ಸ್ಯಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ವಾದಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾದ್ರೆ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುಷ್ಮದಸ್ಮತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಗೋಚರ ಯೋಹೋ ಅಂತ ಹೊರಡುವ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಲಾಬಲ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ದೊಡ್ಡ ವಾದಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರೆ, ಈ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಹೀಗೆ, ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೀಗೆ, ಇದು ಸರಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ, ಇದು ಪ್ರಬಲ ಇದು ದುರ್ಬಲ, ಈ ಪಕ್ಷವೇ ಸರಿ ಈ ಪಕ್ಷ ತಪ್ಪು, ಈ ರೀತಿ ಬಲಾಬಲಗಳ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ವ್ಯವಹೃತಿ ಸರ್ವಾ, ವ್ಯವಹೃತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯವಹ್ರಿಯತೆ ಅನಯಾ ಇತಿ ವ್ಯವಹೃತಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹೃತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದು, ಅಂದರೆ ವಾದಕತೆಗೆ ಅಂಗಭೂತವಾದ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತಸ್ಮಾತ್ ವ್ಯವಹೃತಿ ಸರ್ವಾ ವ್ಯವಹ್ರಿಯತೆ ಅನಯ ಇತಿ ವ್ಯವಹೃತಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾದಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದು ವ್ಯವಹೃತಿ. ವಾದಿತ್ವಾಭಿಮಾನ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯವಹೃತಿಗೆ ಕಥಾಂಗಭೂತವಾದ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಥಾಂಗಭೂತ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಇತಿ ಯಾವತ್, ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನೇ ಬರೆದರು.
ಕಥೆಗೆ ಅಂಗಭೂತವಾದ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವ್ಯವಹೃತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡಿ. ಪ್ರಮಾಣಾದೀನಾಂ ಕಥಾ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರಣತ್ವಾತ್ ಕಾರಣಾಭಾವೇ ಚ ಕಾರ್ಯಾಭಾವಸ್ಯ ಸುಲಭತ್ವಾತ್ ಸುಸ್ಥಃ ಅತಿಪ್ರಸಂಗ ಮೂಲಭೂತಃ ಪ್ರತಿಬಂಧಃ ಇತಿ ಜ್ಞಾಪಯಿತುಂ ಪ್ರಮಾಣಾದಿತಿ ರೂಢಪದ ಪರಿತ್ಯಾಗೇನ ವ್ಯವಹೃತಿ ಇತಿ ಯೌಗಿಕ ಪದ ಉಪಾದಾನಂ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಶಿಷ್ಯರು. ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯತ್ವನೇ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾದಿತ್ವ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ವಾದಕಥೆಗೆ ಅಂಗಭೂತವಾದ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನೀನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ಬೇಕು. ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ರೂಢಿಯಿಂದಲೇ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಯೌಗಿಕವಾದ ವ್ಯವಹೃತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ರಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯರು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾರಾಯರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತೂ ನೋಡಿ, ವಾದಕಥೆಗೆ ಅಂಗಭೂತವಾದದ್ದು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಕಥೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಕಥಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವುಗಳೇ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬೋ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಕಾರಣಭೂತವಾದ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಭೂತವಾದ ಕಥಾ ವ್ಯವಹಾರನೂ ಕೂಡ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಸುಸ್ಥಃ ಅತಿಪ್ರಸಂಗ ಮೂಲಭೂತಃ ಪ್ರತಿಬಂಧಃ ಇತಿ ಜ್ಞಾಪಯಿತು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವವು ಸತ್ಯ ಅಂತ, ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ವಾದಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಏನು ತರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ದೃಢ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯೌಗಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಹೃತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣವಾದರೂ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು, ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಥಾ ವ್ಯವಹಾರನೇ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯವಾದ ಕಥಾ ವ್ಯವಹಾರನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಥಾ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾಕೆ ನಡೀಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ರಿ ಕಥಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವುಗಳೇ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು, ಆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳೇ ಮಿಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಥಾ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂಬೋದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಪ್ರಮಾಣಾತ್ ಎಂಬ ರೂಢ ಪದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯವಹೃತಿ ಎಂಬ ಯೌಗಿಕವಾದ ಪದವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ವ್ಯವಹೃತಿ ಸರ್ವ ಸತ್ಯೇತ್ತೇವವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಸ್ತು ಕಥಾಂಗಭೂತ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಯ ಸತ್ಯತಾ ದುಃಖಾದಿ ಬಂಧಸ್ಯ ತು ಕಿಮಾಯಾತಂ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸರಿ ರೀ ವಾದಕಥೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರಿ, ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರ ವಾದಕಥೆಗೆ ಕಾರಣ, ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರ ವಾದಕಥೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾಗಲಿ, ದುಃಖಾದಿ ಬಂಧ ಇದ್ಯಾಕೆ ಸತ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಕಥಾಂಗಭೂತ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಯ ಸತ್ಯತಾ ಅಸ್ತು, ಕಥೆಗೆ ಅಂಗಭೂತವಾದ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸತ್ಯ ಅಂತಾಗಲಿ, ದುಃಖಾದಿ ಬಂಧ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ? ದುಃಖಾದಿ ಬಂಧಸ್ಯ ತು ಕಿಮಾಯಾತಂ ಇತ್ಯತಃ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮಿತಿ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಹೇಳಿ ಶ್ಲೋಕ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಸತ್ಯಮಿತ್ಯೇವ ಚಾಗತಂ
ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಮೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಸತ್ಯಮಿತ್ತೇವ ಚಾಗತಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸತ್ಯ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾದ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯತ್ವವು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಸುದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಮೇ ತಸ್ಮಾತ್, ತಸ್ಮಾತ್ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸತ್ಯ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ದುಃಖಾದಿ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯಮಿತ್ತೇವ ಚಾಗತಂ, ಸತ್ಯ ಅಂತೇನೆ ಆಯಿತು. ಆ ಒಂದು ದುಃಖಾದಿ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಅಂತೇನೆ ಆಯಿತು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮಿತಿ ಟೀಕಾರ ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಯ ಸತ್ಯತ್ವಾತ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಾದಿತ್ವಾಭಿಮಾನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯೋ ದುಃಖಾದಿ, ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯೀಭೂತವಾದ ದುಃಖಾದಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಸತ್ಯಮಿತ್ತೇವ ಚಾಗತಂ, ಚ ಆಗತಂ. ಚ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಚ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ? ಚ ಶಬ್ದ ನ ಕೇವಲಂ ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಂಚ ಇತಿ ಸಂಬದ್ಧತೆ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸತ್ಯ ಆದ್ರಾಗಲಿ ದುಃಖಾದಿ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾಕೆ ಸತ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ರಿ. ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ತೋರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ದುಃಖಾದಿ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಕೂಡ ಅಂತೇನು ಕನ್ನಡದಾಗಂತೂ ಅದೇ ಚ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ನ ಕೇವಲಂ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಯ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಕಿಂತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಂ ದುಃಖಾದೇರಪಿ ಸತ್ಯತ್ವಮಸ್ತಿ. ದುಃಖಾದಿಗಳಿಗೂ ಸತ್ಯತ್ವ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಚ ಶಬ್ದದಿಂದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಮೇತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಂಚ ಸತ್ಯಂ ಇತ್ತೇವ ಆಗತಂ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯೀಭೂತವಾದ ದುಃಖಾದಿ ಪ್ರಪಂಚ, ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರಿ, ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ನಿಯಮ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದದ್ದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾದದ್ದು ಸತ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಮೇಯ ವಸ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡೋ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದಾದ್ರು. ಎಷ್ಟು ದಡ್ಡತನ ಇದು! ಟೀಕಾರಲ್ಲಿ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಹಿ ಪ್ರಮೇಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಅಸ್ತಿ ಚ ಪ್ರಮಾಣಂ ಇತಿ ಸಂಭವತಿ ಇತಿ ನಹಿ ಸಂಭವತಿ. ಹಂಗ ಓದ್ಬೇಕು ಆ ವಾಕ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೇಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತು, ವಿಷಯವಾದ ವಸ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂಬೋದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದ? ಘಟ ಅಂಬೋದು ಸುಳ್ಳು, ಘಟವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಅಯಂ ಘಟ ಎಂಬ ಚಕ್ಷು ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಅಂತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದ? ಘಟ ವಿಷಯಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯ ಅಂದಮೇಲೆ ಘಟದ ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾದ ಘಟವೂ ಸತ್ಯವಾಗಬೇಕು ತಾನೆ. ಪ್ರಮೇಯ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಶುದ್ಧ ದಡ್ಡತನ, ಅದು ಸರ್ವಥಾ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಘಾತಾತಿತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದನಾಯ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಂ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗಂದುಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಪ್ರಮೇಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿರೋಧ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋದೇ ಯಾತಕ್ರಿ? ವಿಷಯವನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನೇ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಇರೋದು. ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾದದ್ದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಘಾತಾತಿತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದನಾಯ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ. ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಮಾತ್ರ
ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾದ ಪ್ರಮೇಯ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಂಗ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ನಾವೇನೇನು ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಮಿಥ್ಯಾ, ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾದಕಥೆಗೆ ಅಂಗಭೂತವಾದ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ವಾದಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಸಾಧನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ವಾದಿ ಅಂತ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಾದಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇಬೇಕು. ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯಭೂತವಾದ ದುಃಖಾದಿ ಪ್ರಪಂಚವು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕಥಾವ್ಯವಹಾರಭೂತವಾದ, ಕಥಾವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಂಗಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಥಾವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ತಾರ್ಕಿಕನಾದ ನೈಯಾಯಿಕ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸನಾದ ತಾರ್ಕಿಕನಾದ ಶ್ರೀಹರ್ಷ 4 ವಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 4 ವಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ಯದತ್ರ ಉಕ್ತಂ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸತ್ಯ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಮಾಣಾದೀನಾಂ ಸತ್ವಂ ಯದಭ್ಯುಪೇಯಂ ಕಥಕೇನ ತತ್ಕಸ್ಯ ಹೇತೋ. ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವವನ್ನ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನೀವಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರೀಹರ್ಷ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾದಕಥೆಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏನು? ಕಿಂ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ಯ ಅಭ್ಯುಪಗಮೌ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವೇನ ತದಭಾವೇ ಪ್ರವರ್ತಯಿತುಮಶಕ್ಯತ್ವಾತ್. 1. ಅಥ ಕಥಕ ಪ್ರವರ್ತನೀಯ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರಂ ಪ್ರತಿ ಹೇತುಭಾವಾತ್ ಉತ ಲೌಕಿಕ ಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ ಅಥವಾ ತದನಭ್ಯುಪಗಮಸ್ಯ ತತ್ವನಿರ್ಣಯ ವಿಜಯ ಅತಿಪ್ರಸಂಜಕತ್ವಾತ್. ಈ ರೀತಿ 4 ವಿಕಲ್ಪಗಳು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗ ವಾದಕಥೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನೋಡಿ, ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದು ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತಾದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಅಸ್ತಿ ತತ್ರ ತತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮಃ. ಅವನು ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರವೇ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೋ. ನೋಡಿ, ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮೌ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವೇನ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ತಾವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರವೇ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತದಭಾವೇ ಪ್ರವರ್ತಯಿತುಮಶಕ್ಯತ್ವಾತ್. ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರೋ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ವಿಕಲ್ಪ. ಅಥ ಎರಡನೇ ವಿಕಲ್ಪ, ಕಥಕ ಪ್ರವರ್ತನೀಯ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರಂ ಪ್ರತಿ ಹೇತುಭಾವಾತ್. ಇಲ್ಲ, ವಾದ ಕಥೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಈ ಮಾತನಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ, ಮಾತನಾಡೋದು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪುವಿಕೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು? ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ. ಯತ್ರ ಯತ್ರ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರವರ್ತತೆ ತತ್ರ ತತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದ್ರೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರನೇ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಎರಡನೇ ವಿಕಲ್ಪ ಏನಂದ್ರು? ಎರಡನೇ ವಿಕಲ್ಪ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಎಂಬುದು ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಕಾರಣ. ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಎಂಬ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೋ ಎರಡನೇ ವಿಕಲ್ಪ. ಮೊದಲನೇ ವಿಕಲ್ಪಕ್ಕೂ ಎರಡನೇ ವಿಕಲ್ಪಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ವಿಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಷ್ಟೇ. ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಇದ್ದರೇನೇ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಾತ್ರ. ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಎಂಬುದು ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೂಪರಸಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಹುಳಿ ರಸ ಇದ್ರೆ ಆ ಹಣ್ಣು ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಹಸಿರು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಾಯಿ, ಹಸಿರಾದ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಹುಳಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಸಿರು ರೂಪಕ್ಕೂ ಕಾಯಿಗೂ ಏನು ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಪ್ಯವ್ಯಾಪಕ ಭಾವ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕಥಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಏನಿಲ್ಲ. ಕಥಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ತಾಭ್ಯು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ದಂಡ ಸತ್ವೇ ಘಟಸತ್ವಂ, ದಂಡಾಭಾವೇ ಘಟಾಭಾವ, ದಂಡಕ್ಕೂ ಘಟಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಒಪ್ಪಿ ಯದಿ ದಂಡ ನಾಸ್ತಿ ತರ್ಹಿ ಘಟೋಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಅಥ ಕಥಕ ಪ್ರವೃತ್ತನೀಯ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರಂ ಪ್ರತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಥಕನಾದವನು ವಾದಕಥೆಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಬುದು, ಅಂದ್ರೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾದಕಥೆನೇ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇ ವಿಕಲ್ಪ, ಲೋಕಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್. ನೋಡಿ, ಘಟ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಇದು ಲೋಕವ್ಯವಹಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಘಟ, ಪಟ, ಸ್ತಂಭ, ಕುಂಭ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾಕೆ ಒಪ್ತಾರೆ? ಅದು ಲೋಕವ್ಯವಹಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಘಟ ಅನ್ನಬೇಕು, ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಪಟ ಅನ್ನಬೇಕು, ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಅಂಬೋದು, ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ, ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ತು ಒಪ್ಪುವಿಕೆ, ಎಲ್ಲ ಜನರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಒಪ್ಪಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂತಂತೀರಾ? ಲೋಕವ್ಯವಹಾರ ಸಿದ್ಧವಾದ್ರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ತಾವನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತೀರಾ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕಲ್ಪ, ತದನಭ್ಯುಪಗಮಸ್ಯ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ತ ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ವಾದಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜಯ ಅಪಜಯಗಳ ನಿಶ್ಚಿತವೇ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ವಾದಕಥೆ ಮಾಡೋದೇನೆ ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ ಎಂಬ ಫಲ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆ ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯವಾಗಬೇಕು
ವಿಜಯವಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳ ಸತ್ತಾವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೂ ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯವಾಗುವುದಾದರೆ ಹುಚ್ಚರು ಮಾಡುವ ವಾದಕತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಲಿ, ಅವರಿಗೂ ವಿಜಯಾದಿಗಳು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಅತಿಪ್ರಸಂಗ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪದೇ ಹೊರತು ಕಥೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾದಕಥೆಯ ಫಲ ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯವಾಗಬೇಕು. ಜಲ್ಪಕಥೆಯ ಫಲ ವಿಜಯ, ವಾದಕಥೆಯ ಫಲ ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ, ಜಲ್ಪಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯವೇ ಫಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ತಾವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ಹುಚ್ಚರು ಮಾಡುವ ವಾದಕಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯವಾಗಲಿ, ಹುಚ್ಚರು ಮಾಡುವ ಜಲ್ಪ ವಿತಂಡಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಜಯ ಎಂಬ ಫಲ ಸಿಗಲಿ. ಈ ಒಂದು ಅತಿಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅತಿಪ್ರಸಂಗ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರೋ ಅಂತ ಶ್ರೀಹರ್ಷನ 4 ವಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾದ ಭಾಗ ಇದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವ ಒಪ್ಪದರೇನೆ ನೀವು ವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವ ಒಪ್ಪುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏನು ಇನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರವೇ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವಂದ್ರಿ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಶ್ರೀಹರ್ಷ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವ ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರವೇ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ವಿಕಲ್ಪ. ಆದ್ಯೇಪಿ ಕಿಂ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮೌ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಉತ ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮೋ ವ್ಯವಹಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಇರಲಿ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೋ, ಅಥವಾ ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮವು ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತಂತೀರೋ. ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾದ ವ್ಯವಹಾರ, ಪರಪಕ್ಷವನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾದ ವ್ಯವಹಾರ, ಇಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ, ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪುವಿಕೆ, ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತೀರೋ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ, ಒಟ್ಟು ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೋ. ಅಥವಾ ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮವಾದ ವ್ಯವಹಾರ, ಸ್ವಪಕ್ಷ ಸಾಧನ ಪರಪಕ್ಷ ದೂಷಣ ಎಂಬ ಸಮರ್ಥವಾದ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತಂತೀರೋ. ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ವಿಕಲ್ಪ. ನ ಪ್ರಥಮ ಮೊದಲನೇ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಸಕಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತದನಭ್ಯುಪಗಚ್ಚತೋಪಿ ಚಾರ್ವಾಕ ಮಾಧ್ಯಮಿಕಾದೇಹೇ ವಾಗ್ವಿಸ್ತರಾಣಾಂ ಪ್ರತೀಯಮಾನತ್ವೇನ ವ್ಯಭಿಚಾರಾತ್. ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವಾದಕಥೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವ ಒಪ್ಪೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ ಅಂದವ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಯಾಕೆ? ಚಾರ್ವಾಕರು ವಾದಕಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೌದ್ಧರು, ಮಾಧ್ಯಮಿಕರು ಅಂದ್ರೆ ಬೌದ್ಧರು, ಚಾರ್ವಾಕರು, ಬೌದ್ಧರು ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲ ವಾದಕಥೆಗಳು, ಅವರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಾದಕಥೆಗಳು ಪ್ರವರ್ತಿತವಾಗಿವೆ. ಚಾರ್ವಾಕ ಮಾಧ್ಯಮಿಕರು ವಾದಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ವಾದಕಥೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತವೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತಾಭ್ಯುಪಗಮ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಚಾರ್ವಾಕರು ಮಾಧ್ಯಮಿಕರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಾದಕಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತಾಭ್ಯುಪಗಮ ಇದೆಯಾ?
ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಚಾರ್ವಾಕರು ಮಾಧ್ಯಮಿಕರು ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಯತ್ರ ಯತ್ರ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ತತ್ರ ತತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತಾಭ್ಯುಪಗಮ ಇತಿ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ಚಾರ್ವಾಕ ಮಾಧ್ಯಮಿಕಾನಾಂ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರವರ್ತತೆ, ತಥಾಪಿ ತತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತಾಭ್ಯುಪಗಮ ನಾಸ್ತಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಸರ್ವತ್ರ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ತತ್ರ ತತ್ರ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತಾಭ್ಯುಪಗಮ ಇತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ವತಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತದನಭ್ಯುಪಗಚ್ಚತೋಪಿ ಚಾರ್ವಾಕ ಮಾಧ್ಯಮಿಕಾದೇಹ ವಾಗ್ವಿಸ್ತಾರಾಣಾಂ ಪ್ರತೀಯಮಾನತ್ವೇನ ತೋರ್ತಾ ಇವೆ. ವ್ಯಭಿಚಾರಾತ್ ತಸ್ಯೈವ ಅನಿಷ್ಪತ್ತವು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಆ ವಾದಕಥೆನೇ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಆ ವಾದಕಥೆನೇ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಚಾರ್ವಾಕರು ಮಾಧ್ಯಮಿಕರು ಬೌದ್ಧರು ಇವರ ವಾದಕಥೆಗಳೇ ಹೊರಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ರಿ. ತಸ್ಸೈವ ಅನಿಷ್ಪತ್ತು ಯಾರು ಹೇಳ್ಯಾರ್ರಿ? ಚಾರ್ವಾಕ ಬೌದ್ಧರ ವಾದಕಥೆಗಳು ಹೊರಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂಬೋದಾದ್ರೆ ಭವತಃ ತನ್ನಿರಾಸ ಪ್ರಯಾಸ ಅನುಪಪತ್ತೇ. ಚಾರ್ವಾಕ ಮಾಧ್ಯಮಿಕರ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ವಾಕ ಬೌದ್ಧರ ವಾದಕಥೆಗಳು ಹೊರಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ಯಾಕೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಿ? ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಏನಿತ್ತು? ತಸ್ಸೈವ ಅನಿಷ್ಪತ್ತವು ತನ್ನಿರಾಸ ಪ್ರಯಾಸ ಅನುಪಪತ್ತೇ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಚಾರ್ವಾಕ ಬೌದ್ಧರ ನಿರಾಕರಣೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು? ಯಾತಕ್ಕೆ ವೈದಿಕ ಮತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ? ತಸ್ಸೈವ ಅನಿಷ್ಪತ್ತವು ಭವತಃ ತನ್ನಿರಾಸ ಪ್ರಯಾಸ ಅನುಪಪತ್ತೇ. ತಸ್ಯಾಪಿ ಪಕ್ಷತ್ವೇ ಬಾಧಃ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ವಾಕ ಮಾಧ್ಯಮಿಕರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಾನು ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಧ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ವಾಕ ಮಾಧ್ಯಮಿಕರ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರವೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಲ್ಲೇ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮದಿಂದಲೇ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಧ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಚಾರ್ವಾಕ ಮಾಧ್ಯಮಿಕರು ಬೌದ್ಧರು ಇವರು ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅವರೇನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಾಧ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ದ್ವಿತೀಯೇ ಬಾಧತಾದವಸ್ಥ್ಯಂ. ಮತ್ತೆ ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮವಾದ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾದದ್ದು, ಪರಪಕ್ಷವನ್ನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾದ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಇದು ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮದಿಂದಲೇ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಾಧ ಎಂಬ ದೋಷ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಾಧ ಎಂಬ ದೋಷ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ಸರ್ವೇ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರಾ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಪೂರ್ವಕಾಹ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಯಾವಾದಿ ತಾನು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಪುರಸ್ಸರತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷ ಎಂಬುದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಇದು ಕಾರಣ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳ ಸತ್ತವನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಾರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು. ಬಾಧ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಬರೀತಾರೆ ಮಮ ಸತ್ತ ಅನಭ್ಯುಪಗಮಸ್ಯ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್. ನಾನು ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆ ಸತ್ತ ಅನಭ್ಯುಪಗಮ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಹೇತುಶ್ಚತವ ಅಸಿದ್ಧ, ಹೇತು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಅಂದ್ರೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಹೇತು. ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಹೇತು ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾಯಾವಾದಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಇದು ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮವು ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ ಅಂಬೋ ಹೇತು ನೀವೆಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ನೋಡಿ, ಮಾಯಾವಾದಿ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತಾಭ್ಯುಪಗಮ ಪುರಸ್ಸರ ಏವ ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮ ವ್ಯವಹಾರತ್ವ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತಾಭ್ಯುಪಗಮ ಪುರಸ್ಸರತ್ವ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಬಾಧ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮ ವ್ಯವಹಾರತ್ವ ತಂಬುದು ಈ ಹೇತು. ಈ ಹೇತುನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತಾಭ್ಯುಪಗಮ ಪೂರ್ವಕ ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮ ವ್ಯವಹಾರತ್ವ ಭಾಟ್ಟಾದಿ ವ್ಯವಹಾರವತ ಅಂತ ಅನುಮಾನ. ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತಂತೀರ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ರೀತಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇತು ಇಲ್ಲ. ಹೇತುಶ್ಚ ತವಾ ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧತ್ವೇವಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಇದು ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮವಾದ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಚಲೋನೆ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ನೀವೇನೇ ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಒಪ್ಪುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಪಕ್ಷ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಈ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯತಿರೇಕ್ಯ ಅನುಮಾನ, ಅಭಾವ ಮುಖೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಉಪಾದಿಯ ದೋಷವನ್ನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಹಾರ ಏನು, ಅನುಮಾನ ಏನು, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಪುರಸ್ಸರವೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷವು ವ್ಯವಹಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಭಟ್ಟಾದಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರದಂತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಉಪಾಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಉಪಾಧಿ, ಹೇಗೆ ಉಪಾಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ, ಅದು ಕಠಿಣವಾದ ಭಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 15-20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದು ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಾಳೆನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ.